नथुराम गडसे जन आईएएस ऑफिसर से कहीं माइला कौन पाई माइला तार जिनस जिट्स जानवा दरकार आज की 10 वर्ष है सत्तार राष्ट्रवादी तथाकथित हिंदुवादी दल अच्छी भारत में विराट बड़ हिंदू संगठन अच्छी किंतु गौमातार हत्या होची धर्मांतरीकरण होची आम मठ मंदिर को ध्वस्त विध्वस्त होची आम उपर पथराघात होची तेणु मु चाहूँगी आम साधु सन्त मैंने जो यज्ञ अच्छा से सत्ता को आसतु योगीजी भली प्रत्येक आम 47टा विधानसभा क्षेत्र में आपण मैंने दायित्व नियंतु आउ धर्मदंड यही राजदंड को आपण मैंने तुलेले ही ए विधर्मी मैंने समाप्त हे धर्म सभ्यता संस्कृतिर स्थापन हम गोमातार सुरक्षा हेले राष्ट्र विकसित हम जिते दिन गोमाता कांदुथो रक्तपात हो से दिन समस्त क्षति हम झड़े झगड़ा लगी रोक जे दिन गोमाता शांति रही संसार सुखी रही। जय श्रीराम हर हर महादेव। आज आम सहित अच्छा नागा साधु जो नागा साधु सदा सर्वदा हिंदुत्व पाई सनातन सुरक्षा पाई सदा सर्वदा आगे आसती शंकराचार्य महाराज हिंदू धर्मर स्थापना पाई कली जुगरे सनातन हिंदू धर्मर स्थापना पाई नागा साधु मानू तैयार करते प्रस्तुत कर। ओम नमो नारायण हर हर महादेव। आज आम सहित अच्छा नागा साधु विष्णुगिरी महाराज तेबे आसतु तांको सहित आमे आलोचना करिबा सनातन हिंदू धर्म केमिति सुरक्षित रहिबो ता सहित अनेक लोकंक मनरे उत्कंठा अछि अनेक संदेह अछि नागा साधु कोन पिलाटी दिनरु मु मो व्यक्तिगत कथा कहूची जेतेबेले नागा बाबांक कथा आसे देहरे ऊर्जा भरी जाए देहरे हिंदुत्व पई किछि करिवार इच्छा हमर सौभाग्य जे आमे तांकू आम गहन रे पाइचु तांकर बहुमूल्य समयरु किछि समय बाहर करी आज आमे तांको सहित धर्मालोचना करिबा तबे बाबांकर अनुमति आदेश नहीं आमे ए कार्यक्रम को आरंभ करिया। बाबा नमो नारायण हर हर महादेव। स्वामी विष्णुगिरी महाराज श्री पंचदशनामा जुनाखड़ा हरिद्वार बर्तमान ओडिशा संत सुरक्षा मिशन सभापति रमतापंजर सभापति बर्तमान ओडिशा पूरपल्ली रे प्रत्येक जिले में आमर नागा सन्यासी मैंने रमतापंजर विभिन्न क्षेत्र आसछंती एवं आम प्रत्येक जिला भ्रमण करी सनातन धर्म सुरक्षा पाई नागा फौज तैयार करछंती आमर वर्तमान टीम रे अछंती 50 जन नागा सन्यासी ये अंचल विकास धर्म सुरक्षा पाई धर्मध्वजा प्रत्येक जगह केमती रहिबो ता ऊपर सब कार्यक्रम करुछंती। नागा अर्थात से त्यागर प्रतीक राजा का फौज संत का मौज संत माने होउछंती आगामी भविष्यतर मूलपिंड कारण संत समाज जो जागृत होती युवपीढ़ी जागृत होती से समय नागा सन्यासी मैंने आसी से उद्बोधन दौरान दत्तात्रेय आखड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश 3टा मुंड जार से दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश से संकल्प करती पिंड बाढ़ी था समाज कल्याण में आगे जोटे कहीं जापारती ना नागा सन्यासी मैंने तप बल जप बल समाज को दिग्दर्शन दे भारत को स्वाधीन कर ब्रिटिश अमल से सुरक्षा रखी आज से परंपरार सन्थ मैंने भी आम उपस्थित अच्छा रे आम ओडिशा रे पूरपल्ली रे प्रत्येक जिले में कोण अनुकोण जो कार्यक्रम चलुची जगन्नाथ संस्कृति हो धर्म हो हनुमान मंदिर हो राम मंदिर हो शिव मंदिर हो जिते मंदिर गुड़े तार सुरक्षा राष्ट्र रक्षा केमती हम जब मंदिर सुरक्षा ना ताले सन्थ मान सुरक्षा ना सन्थ जब सुरक्षा हम मंदिर सुरक्षा हम एवं साधु सन्थ माने सब बेले प्रत्येक गाँव को भ्रमण करेंगे आगामी दिन में प्रत्येक जिला प्रत्येक पंचायत प्रत्येक ब्लॉक रे गोटे गोटे कार्यक्रम रखा हम एमती धर्म सम्मेलन हम प्रत्येक मास धर्म सम्मेलन हो धर्म का सीना महत्वपूर्ण आउ सब अढ़ाई दिनिया भक्त भगवान भगवंत गुरु समस्त आत्मा एक हो समस्त एकजुट केतबेले हेबे ना सेतले सब जानिजिबे सचेतन हेबे जेतले सचेतन हेबे से समस्त एकता क्या डाकवा पड़ो ना आपे आप से सचेतन हेबे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र निश्चित भाव निर्माण हम अणुमात्र सन्देह ना जगतर नाथ जगन्नाथ बसचंती नीलकंदर एवं समस्त को ये संस्कृति विषय रे प्रत्येक जगह जगन्नाथ पंचरात्र स्कंद पुराण पाठ होउची लोक मन जानुचंती युवगोष्ठी पीढ़ी मान को उद्बोधन देवार कार्यक्रम होउची सबु जगह बालेश्वर होची देवदी देव महादेव को नगरी बाणेश्वर बालेश्वर होती जमीती आम पंचलिंगेश्वर झाड़ेश्वर गार्गेश्वर तो ये माटी होची महादेव को नगरी शंकराचार्य 4टा मंदिर निर्माण करथिले नागा सन्यासी मानू स्थापना करथिले धर्मर स्थापना कारण से महादेव कर अवतार थिले शंकराचार्य को जना थिला कलिजुग मनीष से स्वार्थ रे बांटी जीव हीन राजनीति रे बांटी जीव निज स्वार्थ रे रहिबो
ଯଦି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ କୁହନ୍ତୁ। ଅଘୋରୀ କ'ଣ ଆଉ ନାଗା କ'ଣ? ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ରହସ୍ୟମୟ। ସେ କୁମ୍ଭକୁ ଆସନ୍ତି, କୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଇଥିଲା ପ୍ରୟାଗରାଜରେ, ସେଠିରେ ସଂସ୍କାର ହୁଏ। ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସେଠି ବନନ୍ତି। ଗୁରୁପୀର ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର, ମାନେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କର 13ଟା ଆଖଡ଼ା ଅଛି। ଜୁନା ଆଖଡ଼ା ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଜୁନା ଆଖଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ଅବଧୂତ ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁ ବା ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆଖଡ଼ା ଅଛି ସେ ଆଖଡ଼ାରେ ରହି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ତପ କରନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ହିମାଚଳରେ ରହିକରି କରନ୍ତି, ହିମାଳୟରେ ରହି କରନ୍ତି, ହରିଦ୍ୱାରରେ ରହନ୍ତି, ଉଜ୍ଜୈନରେ ରହନ୍ତି, ନାସିକରେ ରହନ୍ତି, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ରହନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଏଥର 2025 ସାଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆମେ 25 ଜଣ ମାନେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ସେଥିରୁ ସବୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏବେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କେଉଁଠିକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଆମର 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି। ଆଜିକୁ ତ 15-20 ବର୍ଷ। 2013 ମସିହାରେ ଆମର ସଂସ୍କାର କରି ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ନାଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କିଛି ଚାହେଁନି, ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ବିଭୂତି ବୋଳିକି ରହିବ, ଧୁନିରେ ବସିବ, ତ୍ୟାଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ, ଅଲେଖ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନିଜ ଗାଁରେ। ସେଟାକୁ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅଲେଖ ଯୋଗାଇବା। ସେ ସକାଳୁ କାହାକୁ ମାଗିବନି, ସେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ସେ କୁଣ୍ଡ ଧରିକି ଯିବ, ଅଲେଖ କରିକରି ସେ ପଳେଇବ। ବୋଲେ ଯିଏ ଦେଲା ସେଥିରେ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚଳିବେ। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗତୁରା ଆସିକିରି ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଘୋରିକ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଲେ ସବୁ ଖାଇ, ତାଙ୍କର ବାରଣ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଜୁନା ଆଖଡ଼ାରେ ନିଶା ପାଣି ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ ନୈଷ୍ଠିକ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁଟା ଜୁନାଗଡ଼ ତାର ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଗିରନାର, ସେ ଗିରନାରରେ 10,000 ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏ ଆମର ପୁରୀରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମଙ୍ଗୁ ମଠର ସାମ୍ନା ଜୁନା ଆଖଡ଼ା ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ନିରଞ୍ଜନ ଗାଦି ପୁରୀରେ ବି ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଆମର ଏଇ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଏଇଠି ବି ଜୁନା ଆଖଡ଼ା ଅଛି। ସେ ବାବାଙ୍କର ବି ଦିବାକର ଗିରିବାହାର ସେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଧର୍ମ ରକ୍ଷନ୍ତି ଧାର୍ମିକ କିଏ ନା, ଯେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ଯୋଗ ଦିଏ ଏବଂ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ, ପରିବ୍ରାଜକ। ଆଜି ଏସି ଅଛି, କାଲି ସେଠିକି ଯିବ, କାଲି ସେଠିକି ଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ, କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମିତି ଅଛି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ସରସ୍ୱତୀଜୀ, ସଚ୍ଚିଦାନ ଏସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆସିକିରି, ସୁଦର୍ଶନାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀ ମହାରାଜ, ଆମର 14 ମଢ଼ି, 13 ମଢ଼ି, 16 ମଢ଼ି ଏବଂ 4 ମଢ଼ି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ରମତାପଞ୍ଜ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମୁଗଲ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଂରେଜ ହେଉ, ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଉପରେ ହାନି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବିଧର୍ମୀ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛୁ, ଏଟା ମୋତେ ଦୁଃଖର ସହ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ବାସ୍ତବ କଥା, କାରଣ ସତଠୁ ଆମେ ଲୁଚିକି ଯାଇପାରିବାନି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ। ତ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚୁରେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଧର୍ମୀ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି ଆମ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସହିଷ୍ଣୁ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ବିଧର୍ମୀ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଇତିହାସ ଗବା ଅଛି, ଆଜିକୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅକାରଣରେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ତ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ତ କେତେବେଳେ ବି କାହାକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନୁ, କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁନୁ, ଆମେ ଆମ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଉପରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ? ସେ ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାର କୁହନ୍ତୁ,
ଯାହା ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି କରିବେ। ଆମେ ସଂଗଠିତ ନାହୁଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ବିଧର୍ମୀମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେଇ ଆମ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା? ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଲା ତପ। ଯେଉଁମାନେ ତପ କରନ୍ତି ସେ ତପର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସନାତନକୁ କିଏ ହଟେଇ ପାରିବେନି। ଆଜି ବି ଅଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ସେମାନେ କନ୍ଦଳ କରିଦେବେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କେହି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଶେଷ କରିପାରିବେନି। ସେ ଯେତେ ତାକୁ ଆସୁଥିବ ସେ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ସତ୍ୟ ସନାତନ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ, କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯେ ଧାରଣ କରିଦେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯେ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ସାଧନା ସେବା ଯେ କରି ଆସୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ଭୟ? ଭୟ କାହାକୁ ଲାଗେନି। ଭୟ ଯେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି ସେ କେବେ କାହାକୁ ଭୟ କରେନି। ସେ ଆଜି ଅଛି କାଲି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ କାମ କରିକି ଯିବ। ସତ୍ୟର କେବେ ପରାଜୟ ହୁଏନି। ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଆଜି ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, 55 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବନତି ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଘଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏବେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା, ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ମଠାଧୀଶ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି ହେବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି। ଆମ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ରଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରଖିପାରିବନି। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମର ଆଜି ରହିବ, ପରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ହେଉଛି ଏମିତି ଅନେକ କନ୍ଦଳ ଆସିବ କିନ୍ତୁ କେହି ପାରିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଚାରିଧାମରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନିଛି ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି ଚଉବାହାକୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ପଳକ ପକାଇବେ ସେ ଶେଷ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ମାନବ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ପଶୁ ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ ପାଇକରି ସେ ଯଦି ବୁଝି ବିବେକ ତାର କାମ ନ କଲା ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜ ହେବ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଜାଣିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଟିଯିବ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚତୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହରଣ କରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହରଣ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଧ୍ୱୟା ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ୁଛି। ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ସନାତନୀ ମାନେ ସେମାନେ ଯୁଗିକି ରଖିଛନ୍ତି ୱାଚ୍, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଜି, ଆପଣ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଗୀତା କଥା କହୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ସହିତ ସାଥ ଦେବା, ଆଉ ଆମେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା। ଆମେ ଯଦି ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିଯିବା ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ସେୟା ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖେଇଲେ ଏଇ ମଣିଷ ହେଉଛି ଆମ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଡେରିରେ ଜାଗନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ 9 ଅବତାର ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାମଲାଲା, ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମାନନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ, ରାମଲାଲାଙ୍କୁ 500 ବର୍ଷ ଧରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ଆଉ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି, ଯେହେତୁ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଅଛି, ସେମାନେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଜାଣିଛି ରାମଲାଲା କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାମଲାଲାଙ୍କ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୁ ଆଜି ସୁପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ବକ୍ସ ବୋର୍ଡର କାନୁନ ଲାଗୁ ହେଲା, ଯାହାକୁ ବିଧର୍ମୀମାନେ ଦଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଇନ ସମ୍ମତ ପାସ୍ କରିଛି ସେଇ ବକ୍ସ ବୋର୍ଡ କାନୁନ ବିଧର୍ମୀମାନେ ଦଙ୍ଗା କଲେ। ବିଧର୍ମୀମାନେ ଦଙ୍ଗା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଧର୍ମୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଚାରପତି ବକ୍ସ ବୋର୍ଡର କାନୁନ ବିଷୟରେ କାଗଜ ମାଗିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାମଲାଲାଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ସେ ଯିଏ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ରାମଲାଲାଙ୍କ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ବାସ୍ତବିକତା। ତ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ କେତେ ଯୁଗ, 500 ସାଲର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାରିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିବ, ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାହା ଦେଖେଇବେ। ନଥିଲେ ଧର୍ମଟା ତ ଅଛି, ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମାନେ ତିଆରି ହେଲା, ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଲୋକ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ଗୋଟେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଲା। ତାପରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବାହାରିବେ। ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ସେଇ କଥା ହିଁ ମହାରାଜ ମୁଁ କହୁଛି। ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର
হোলি আসু কিংবা দীপাবଳି আসু এই বড় বড় সুপ্রিমকোর্ট মানে নোটিস দেবে আপনার এইভাবে হোলি বনাইবে এভাবে বাণ ফুটাইবেনি কিন্তু যেতবে বকরিদ আসে কিংবা সেমানଙ୍କର ইংরাজী নববর্ষ আসে যেতবে গুড ফ্রাইডে আসে সারা বিশ্ব ধୂଆଁ ধୂଆଁ ହେଇଯାଏ କୌଣସି ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଆମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କଥା ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କାଗଜ ମାଗିବେ ହିନ୍ଦୁ ଏମିତି ତାର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ଏସବୁ ପାଳନ କରିବ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ କେମିତି ଜାଗିବେ ଆଉ କେମିତି ନିଜ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କରିକୁଲମ୍ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସନ୍ଦେଶିକା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମାସେ କି ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଛି ମୋର ଚିଠି ଆସିଲା ବୋଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ବୋଲିକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତଥ୍ୟ ଦରକାର ଏହାର ଉପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଶିକା ପୁସ୍ତିକା କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ପଠାଅ ସେ ନେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିବା ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଯଦି ନିୟମ ନ ଚାଲିବା ତାହେଲେ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ନିୟମ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ସେମିତି ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସିଟ୍ରେ ବସିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନ ଦେଇପାରିବ ମାନେ ଯାହା ପାରି ତାହା ଲୋକକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ଦେବ କେମିତି ଆଇନ ଅନ୍ଧଟାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛି ଯିଏ କହିପାରିବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାଣିବା ଲୋକ ବସିବା ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଯିଏ ସିଟ୍ରେ ବସିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥା ପରମାତ୍ମା ପରମ ପିତା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯାହା ଜୀବ ଅଛି ସେ ଦେଖୁଛି ଯାହା ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ସେ ଦେଖୁଛି ଯାହା ରାକ୍ଷୀ ନାହିଁ ପରମାତ୍ମାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଫିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ତାକୁ ଫଳ ସେମିତି ସେ ଦେବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା 500 ସାଲ ଆଜିକାଲି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଇ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ତାହା ଏତେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାକୁ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବ ଯେ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ କି ତାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସିବେନି ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯାହା ଶପଥ କରିକି କହ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଶପଥ କଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦେଖେଇଦେବେ ଭଗବାନ ସେଥିଲାଗି ଆମର ନିଆଳିରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯଦି ଯିଏ ଚୋରି କରିଥିବ ସେନେ ଯାଇକରି ଯାଅ ଶପଥ କରିକି ଯଦି ଯିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି ସେ ଏରିଆର ଲୋକ କେବେ ମିଛ କହନ୍ତିନି ଏବେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ମୁଁ 25-30 ଜଣ ସନ୍ଥକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ରହିଲି ବୁଲାବୁଲି ସେଠୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପୁରା ପରିକ୍ରମା ହେଇଥିଲା ରଥ ବି ଯାଇଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ 10,000 ପ୍ରତିଦିନ 20,000 ଲୋକ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଥିଲେ ଏତେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଏତେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଲୋକ ଫେନ୍ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି ଖାଲି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବେ ଜାଣିବେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ ଗୁରୁକୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ନାହିଁ ଗୁରୁକୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ହେବେ ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ଆମେମାନେ ଭଲରେ ରହିବା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ବଡ଼ ଲୋକ କଥା ମାନିବା ସାନ ସେ ମାନିବା ଆମର ଅଧିକାର ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା ସେ ଗୋଟେ ଦଳ କାହାକୁ ନେଇକରି କରିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଲିଡରମାନେ ଆସିକରି ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଅଯଥା ମାରଧର ହେଉଛନ୍ତି ଅଯଥା ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କଥା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଅଛି ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ହେବୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୟରାଜଗୁରୁ ହେବୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାମ୍ବବାନ ହେବୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ହନୁମାନ ହେବୁ ସମସ୍ତେ ରଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଅଛି ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତ ତାହା ଏତେ ସବୁ ଥାଇକି ବି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତାର କାରଣ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ନୀତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଣେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଦ୍ଧା ହେବୁ ଆମ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ନୀତି ପାଇଁ ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ପୁରୀ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଯାହାକି ଗୋମାତାର ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋମାତାର ହତ୍ୟା ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ବି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲାନି ନା ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କଠୋର ବିଲ୍ ଆସୁଛି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ନହେଲା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ସେ କାଶ୍ମୀର ବେଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ବି କରିବ ଆମେ ବି କରିବା ସରକାର କି ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ଆମ ଭୋଟ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଭଲ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କହିବା କାହାକୁ ଯଦି ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାହାଯ୍ୟ ତାହେଲେ କହିବା କାହାକୁ ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ଶୁଣିବ କାହିଁ ଶୁଣି ଆସୁଛି ଯାହା କହିଲେ କରୁଛି କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା
ଆଚ୍ଛା ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ଆମ ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଶିଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁୟାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଯିଏ ବି ଆସି ଆମ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ଆମ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଚ୍ଛା, ଚିର ହରଣ କରୁ, ଏସବୁ କଲେ ବି ଆମେ ଅହିଂସା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବିକତା ଠିକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯଦି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମରେ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ଜନକ ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନଥୁରାମ ଗୋଡସେ ଆଜି ଗୁଲିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା? କିଛି ତ କଜ ଥିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡିତ ହେଲା। ଏତେ ଲୋକ ବାହାରିଲେନି, ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଜଣେ ନଥୁରାମ ଗୋଡସେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ସେ କାହିଁକି ମାରିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା? ତା ଜିନିଷ ଜିଟ୍ସ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର, ଏଇଠି କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ? ମାତ୍ର 200-300 ଜଣ ଥିଲେ। 300 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କେଡର ତିଆରି ହଉ, ଦେଖିବ କେଡର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଜମ ବି ପଶି ପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କେଡର ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ଆମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ଏହା ଲାଗି ଆମ ମା ଭଉଣୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହିଂସା କରିବା ନା ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା? ନା ନା, ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ତାର ପୁରା ଆଇନ ତିଆରି କରିକି ସେମିତି ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କାମ ନ କରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଜଣେ ଭୁଲ କରିଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ତାକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ହେବ, ସେ ଆଉ ଫର୍ଦର କେବେ ଜୀବନରେ କରିପାରିବନି। ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନ ବାଟରେ ରହିଯାଉଛି। ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବଡ଼ ଲୋକଟେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ତା କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି ତା କଥାକେ ସମସ୍ତେ ଡବି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଆଉ ସେଟା ମାନିବେନି, କାମ ଦେବନି କିଛି। ତେଣୁ ସେଟା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର, ଦେଖିବ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେତେ ବି ଭାରତବର୍ଷର ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗୋମାତା, ଆମ ଗଙ୍ଗା, ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାହା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଗେଇ ଯିବା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ଭାବନା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପି ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାତିରେ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଭାଷାରେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣ୍ଟି ଯାଇଛି। ତ ସେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସତ୍ତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ତଥାକଥିତ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ଦଳ ଅଛି, ଭାରତରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାର ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଉଛି, ଆମ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି, ଆମ ଉପରେ ପଥରାବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଗୀଜୀ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମ 147ଟା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଧର୍ମଦଣ୍ଡ, ଏଇ ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ଆପଣମାନେ ତୁଲେଇଲେ ହିଁ ଏ ବିଧର୍ମୀମାନେ ସମାପ୍ତ ହେବେ, ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥାନ୍ତା? କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହଜାରେ ବିରାଡ଼ି ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହେବ। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। ଦେଖ, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର, ପୂର୍ବେ ତ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ପଛେ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣ ବେଶୀ। ସେମାନେ ସହି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସବୁ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ଆଉ କାହାକୁ ସେମାନେ ମାନିବେ କାହାକୁ ନା? ଆମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସ୍ୱଳୋତ୍ତରଣ କରିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ। ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେତେ ବି ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ନିଏ, କାରଣ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ 83 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଆଜି ମାତ୍ର 33 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ 33 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ହେଇ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ, ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକକୁ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, କାରଣ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସନ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକମାନେ, ଆମ ଭଳି ଯୁବକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଧର୍ମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ରଣ ହୁଙ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ସମୟ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା, ନୀରବ ରହିବା, ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକଶିତ ହେବ। ଯେତେ ଦିନ ଗୋମାତା କାନ୍ଦୁଥିବ, ତାର ଅଶ୍ରୁରେ ରକ୍ତପାତ ହେଉଥିବ, ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିବ। ଯେଦିନ ଗୋମାତା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର ସୁଖୀ ରହିବ। ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁ ଜାତିରେ ବାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଦଳିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଇଏ ସବୁ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କ'ଣ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ହେଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କ୍ରିଏଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି କେବଳ ଭୋଟ ପାଇବା ଆଶାରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ହେଉନି? ଜଣେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଖାଲି ଅଲଗା କଥା। ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ରହୁଛି ପରିବେଶ, ସେ ସେମିତି କଥା ଶିଖୁଛି। ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକରି, ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲା କେବେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବନି, କାହିଁକି? ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଛାଟ ଖାଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଅନୁଶାସନ ହେଇକିରି ଚଳିବ।
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ସେ ମା ବାବାଙ୍କୁ ମମି ଡ୍ୟାଡ଼ି କହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବ ଇଆଡ଼େ ବୃଦ୍ଧା ମା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖିବ। ଏହା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ନା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ସଷ୍ଟେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବା ଆମ ଭଳି ଆମେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକରି ଆମେ କେମିତି ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ କ'ଣ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେଲେ ଯାହା ଆମେ ମାନିଯିବା ନା। ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ନିୟମରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଚାଲିବା। ଗୁରୁମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ମହନ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପରମ୍ପରାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ସେମାନେ ଥିଲେ? ଆମ ପୁରୀରେ କେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମଠ ମନ୍ଦିରର ମହନ୍ତମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଆଗ ଭଳିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ସବୁ ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମନମୁଖୀ ଚଳିବନି। ମନମୁଖୀ ତୁମକୁ ଗାଦି ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୀତିବାନ ହେବା ଦରକାର, ଗୁଣବାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ BPL କ୍ୟାଡର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ତାକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେମାନେ ଭଲରେ କେମିତି ରହିବେ, ସଂସ୍କୃତି ରହି ଯେଉଁଠି ଆମର କ୍ଲବ୍ ଘର ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ଶିଖିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଖ ଭାବରେ ରହନ୍ତୁ। ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସେମିତି ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ନିଡ୍ ଅଛି। ଆମର ଅଭାବ ହେଲେ ତ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବାନି। କର୍ମ କରୁଛୁ ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବନି। ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଏତେ ଖଣି ଖାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି? ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁରଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଇଆଡ଼େ ଗୁଜୁରାଟ, ସୁରାଟ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆମ ଏଠି ନାହିଁ। ଆମ ଯାହା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ। ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ନିଜେ ଠିକ୍ ନହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ଜିଣିବା। ଏହା ହେଉଛି ମୋର କାମ। ନମୋ ନାରାୟଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ନମୋ ନାରାୟଣ, ହରି ଓମ୍।